안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 12일 금요일 로마서 4장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 로마서 4장 아브라함의 믿음과 그로 말미암은 언약. 그런즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라. 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가리어짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 그런즉 이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게도냐 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐? 할례시냐 무할례시냐? 할례시가 아니요 무할례시니라. 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하심이라. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받을 자에게뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라. 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파기되었느니라. 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이라. 율법에 속한 자에게뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 이의 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 그가 100세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Romans chapter 4 Abraham justified by faith. What then shall we say that Abraham, our forefather, discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now, when a man works, his wages are not credited to him as a gift,
but as an obligation. However, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. David says the same thing when he speaks of the blessedness of the man to whom God credits righteousness apart from works. Blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Under what circumstance was it credited? Was it after he was circumcised or before? It was not after, but before. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. And he is also the father of the circumcised, who not only are circumcised, but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. It was not through law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. For if those who live by law are heirs, faith has no value and the promise is worthless, because law brings wrath. And where there is no law, there is no transgression. Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our Father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had the power to do what he had promised. This is why it was credited to him as righteousness. The words, "it was credited to him," were written not for him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness for us who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 로마人への手紙第4章。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは
何を見出したと言えるのでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし、働きがない人であっても、不経験なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。同じようにダビデも行いと関わりなく、神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され、罪を覆われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。それでは、この幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか。それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか。割礼を受けていない時ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時です。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また単に割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰による義によってであったからです。もし律法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。実際、律法は見怒りを招くものです。律法のないところには違反もありません。そのようなわけで、すべては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼は
およそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの体が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけでなく、私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。アメン。네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘 읽은 본문에서는 사도 바울이 아브라함의 믿음에 대해서 이야기 나누었습니다. 네, 그 중에서도 20절과 21절을 보면 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 라고 말하고 있습니다. 네, 오늘의 일본어 한마디는 여기서 21절 말씀 약속하신 그것을 능히 이루실 것을 확신하였으니 입니다. 네, 능히 이루시다 라는 뜻을 일본어 성경에서는 실행하는 힘이 있다 라는 한자를 썼는데요. 그래서 능히 이루실 것을 확신하였다 라는 말을 일본어로는 짓코스루 치카라가 아루, 짓코스루 치카라가 아루 라고 말합니다. 하나님께서는 이렇게 자신이 약속하신 것을 능히 지키시고 이루시는 분이심을 우리도 믿고 기대하며 나아가시면 좋겠습니다. 네, 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.